ஹலோ எவ்ரிவன். இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, லீட் கோட் பைவீக்லி கான்டெஸ்ட் 185 அட்டெண்ட் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் அட்டெண்ட் தி கான்டெஸ்ட். ஆஃப்டர் ஐ சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தி சொல்யூஷன். யப். லெட்ஸ் கோ. You are given two integers m and n representing number of rows and columns of digit. Construct any m cross n consists of only where free cell. A valid part is a sequence free cell that starts from 0 and ends up exactly one valid path. Okay. String is string m cross n, two rows. M, no. J is equal 0, j less than n, j plus plus. For int I is equal 0, I less than n, plus plus. 0 கிடையாது, லாஸ்ட் காலம். ஃபர்ஸ்ட் ரோ லாஸ்ட் காலம். லாஸ்ட் காலம் வந்து n minus 1. Okay. I less than n, I plus plus. Um, okay. Output m column, n column. Okay. Mm. You are given an integer array lights of 11 to n representing position 0 to n minus 1 of the road. For each position I, if light of I equal to V, where there's a working bulb at position I that eliminates every position from, there is no working bulb at the position. Yeah, which a position is visible if it is simulated by at least one working bulb. You may install additional bulb at any position. Each additional bulb at a position J.
The minimum number of additional bulbs required to make every portion of the road visible. Okay. நான் சொல்லியிருக்கான். Remains. Okay. J minus portion from 0 to J minus 1 to maximum only 2 portion தான் கவர் ஆகும். ஓகே. நான் என்ன சொல்லலாம்னா பூலியன் volt of n then ஸோ இங்க 2னா 0, 1, 2 தேர்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருக்கான் 1. லெஃப்ட் ஆஃப் left of 1 index equal to I, right of
ம். ஓகே. ம். என்ன நான் இந்த சைட்ல இருந்து வரேன். ஓகே. விசிபிள்னா 5 ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா, எல்ஸு கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆன்சர் இல்லைன்னா this is equal to கவுண்ட் ஜீரோன்னு இருக்கு. ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா ஸ்லாஷ் 3 3 போட்டால் போதும். நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஏஎன்எஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ். ஓகே. ட்ரூவா என்னவென்றால் இங்கே என்ன வச்சிருக்கணும். 2 1 மேக்ஸிமம் என்னவென்றால் ம், 8 போட்டிருக்கோம்ல.
not equal to 0. Right. Right. என்ன பண்ண வேண்டும் என்றால் இப்போ நான் லெஃப்ட் போட்டு அதெல்லாம் அங்கே பண்ணிடுறோமே. எனக்கு இது வந்து இப்போ வர அவுட்புட்டு தேவையில்லாத ராங் ஆன்சர். You are given an integer n representing number of tasks in a project. Numbers from your task are connected as a 3 root as 0. We're also given a base time of length n, where base time represents the time to complete the task. The finish time of each task is characterized as follow. Leaf task, the finish time is the let earliest to be minimum finish time among its children, and the latest to be the maximum over the 3. Five, okay. 1, 5, 7, 6, 13.
ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ப்ராப்ளம். என்ன குடுத்துருக்காங்க? ம். ஹெச்சு டிஜின்னு வச்சுக்கோ. ஓகே. பேஸ் டைம் இருக்கு. ப்ளஸ்ஸு 0 with minimum is equal to get it. If it is இல்லைனா மினிமம் வந்து மேக்ஸ் வந்து டி ஓகேவா? ஸோ இஸ் equal to மேக்ஸ் மைனஸ் மின் மைனஸ் கரண்ட்டு கரண்ட் வேல்யூ. கரண்ட்டு டனனன். 3 4 டன் 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 டன். 1க்கு 1 3 ஓகே 1 3. இப்போ மின் மைனஸ்
0க்கு 5. ஓ! புரியலையே. லேட்டஸ்ட் மைனஸ் ஏர்லியஸ்ட் போட்டோம்னா எப்படி 3 வரும்? Non-leaf task. Let ALS be minimum finish time among its children. இப்போ let's plus base time. Max இன்னொரு வாட்டி ப்ளஸ் பண்ண சொல்றாங்களா? 17, 12, 17, 12, 18. Okay, submit. Okay. If I given an integer L or K, a number is considered good if the absolute difference between every pair of adjacent digit is at most K. Return a number of good integer in the range. Okay. First that's previous edge start. Boolean. That's a previous 10 to 2. Okay. இப்போ என்னன்னா நம்ம 0 to 9 வரைக்கும் ஃபில் பண்ண முடியும். ஸோ பட்
எட்ஜா இருந்துச்சுன்னா ஏஆர்ஆர். சப்போஸ் இட்ஸ் ஸ்டார்ட்டாக வந்துச்சுன்னா இஸ் எட்ஜான்னு கேட்குறான். இட்ஸ் ஸ்டார்ட்டா? ஆமாம், இருக்காது. நான் வந்து போட்டுட்டேன். எல்ஸு அது ஸ்டார்ட் ஆனால் மட்டும்தான். எல்ஸ் இஃப் டாட் ஏபிஎஸ் ஐ மைனஸ் ப்ரீவியஸ் ப்ரீவியஸ் அதுதான் equal to k. That's plus 1 I is exam. I is equal to end and is edge equal to 1 இருந்துச்சுன்னா ஆமாம், இல்லைன்னா 0. ஸ்டார்ட்டா இல்லை. ஓகேவா? ரிட்டன் ஆர்மை ஆஸ் கேட்ச் வந்து 10 10 கிடையாது, என்ன போடணும். அது என்ன பண்ணுறது? then is equal to length ARR then 10 to okay. REC index 0 previous 0 is edge ஆமாம், is start ஆமாம்.
ஓகே. வேற ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருக்கோமா? எண்டு வரைக்கும் போதும். 0வும் 1ஆ இருந்தா மட்டும் ஸ்டார்ட்டு 0 போட்டு அனுப்புவோம். இல்லன்னா ஸ்டார்ட் 1ஆ இருந்துச்சுன்னா ம். ஸ்டார்ட் கிடையாது. லாங். பிபியும் லாங். ஓகே. 3, 2 சப்மிட். ஓகே. நம்ம எங்கேயோ ஓவர்ஃப்ளோ ஆக விட்டுட்டோம். நைஸ். இது வந்து ஈஸியான கான்டெஸ்ட் தான் பை த வே. நான் தான் கொஞ்சம் ஒழுங்கா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல. லைக் 4த் கொஸ்டின் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம். ஸ்டாண்டர்ட் டிபி ப்ராப்ளம். 1000 மெம்பர்ஸ் போட்டாங்க. ஸோ ப்ளஸ் செகண்ட் கொஸ்டின்ல தேவையில்லாம 2 ராங் ஆன்சர். ஸோ பெட்டரா பண்ணியிருக்கலாம் பை த வே. ஸோ 15 மினிட்ஸ் பெனால்டி. இப்போ நீங்க கான்டெஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கும். நீங்க வந்து ஒழுங்கா நீங்க நல்லா சால்வ் பண்ணாலும், சப்போஸ் நீங்க பெனால்டி வாங்கிட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து லைக் அது வந்து தேவையில்லாதது உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ நீங்க நம்ம கொஸ்டின் என்ன குடுத்துருக்காங்க, நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லலாம். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஈஸி ப்ராப்ளம். ஆ நம்மளுக்கு வந்து என்ன்னு 2 வேரியபிள் குடுத்துருக்காங்க. நம்மள என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்றாங்கன்னா, என்ன்னு குடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னா, கிராஸ் என் மேட்ரிக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ நான் கிராஸ் என் மேட்ரிக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன். இதுல என்ன ஃபில் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்ம வந்து டாட்டு இல்ல ஆஸ்டெரிஸ்க் ஃபில் பண்ணலாம். டாட்னா என்னன்னா, அது வந்து ஒரு ஃப்ரீ செல்லு. ஆஸ்டெரிஸ்க்னா என்னன்னா, ஆப்ஸ்டக்கிள் செல். ஓகே. நம்ம என்ன ஃபில் பண்ணலாம், டாட்டு இல்லன்னா ஆஸ்டெரிஸ்க் ஃபில் பண்ணலாம். இப்போ இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நான் 0,0லேருந்து அதாவது இதான் 0,0 ஓகேவா? 0,0லேருந்து m-1 n-1க்கு நான் ரீச் ஆகணும். பட் எனக்கு என்னன்னா, ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மூவ் ஆக முடியும். ஃபர்ஸ்ட்டு ஆப்ஸ்டக்கிள் இருந்தா மூவ் ஆக முடியாது. ஸோ எனக்கு என்னன்னா, நான் 0,0லேருந்து இந்த லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ்க்கு வரணும். ஓகேவா? இதுக்கு நெறையவே இருக்கு. நான் இப்படி வரலாம். இல்ல நான் இப்படி வரலாம். இல்லன்னா இப்படி வந்தது இப்படி மாறலாம். இது மாரி எனக்கு நெறையவே இருக்கு. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம ஒரே ஒரு வே மட்டும் தான் இருக்கணும். மத்த வேலாம் பிளாக் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. நான் என்ன செஞ்சேன்னா, நம்ம ஒரே வே எப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு ரோல கடைசி வரைக்கும் போயிட்டு, நம்ம டவுன் வந்தோம்னா, அ அது ஒரு வே. இது ஒன் ஆஃப் த வே. நீங்க இப்படி கூட சொல்லிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல டவுன் வரைக்கும் போயிட்டு இப்படி கூட போகலாம். பட் நான் ஃபர்ஸ்ட்டு ரோல மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து எனக்கு 2 என் 3ன்னா எனக்கு எப்படி இருக்கும்னா, ஸோ M3 ஆக்கிக்கலாம் இப்ப. M3 N வந்தும் 3 ஓகேவா? ஸோ அப்ப எப்படி இருக்கும்னா, நான் வந்து இங்க ஃபுல்லா நான் ஒரு பாத் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். நான் ரிமைனிங் பாத் எல்லாம் குளோஸ் பண்ணிருவேன். ஓகேவா? இது ஒன் ஆஃப் த வே. இ ஆ இது வந்து எப்பவும் ட்ரூ கரெக்ட்டா? இந்த பாத் வந்து எப்பவும் வேலிடா இருக்கும். இது மாரி நீங்க வேற வேலிட் பாத் இருந்தாலும் போடலாம். லைக் இதுவும் ஒரு வேலிட் பாத் தான் வச்சுக்கோங்களேன்.
ஸோ இது 2மே வேலிட் பாத்து தான். ஸோ அ ஆனா நான் என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு இத ஃபில் பண்ற மாரி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ, ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, நான் அரே ஃபுல்லா ஆஸ்டெரிஸ்க் ஃபில் பண்ணிட்டு, ஆ ஃபர்ஸ்ட்டு ரோ ஃபுல்லா இது ரோ ஃபில் பண்றது. ரோ ஃபுல்லா ஃபர்ஸ்ட்டு ரோல இருக்க எல்லா காலமும் நான் டாட் ஃபில் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு இது காலம் ஃபில் பண்றது. ஓகேவா? கடைசி காலம்ல இருக்கிற எல்லா ரோலயும் இருக்கிற கடைசி காலமா நான் ஃபில் பண்ணிடுறேன். ஸோ, அதான் இந்த ஈஸி ப்ராப்ளம். டைரக்ட் இம்ப்ளிமென்டேஷன் தான். இதுல எந்த அல்காரிதமும் நம்ம யூஸ் பண்ணல. பிளஸ் நம்ம இதுல வந்து டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னன்னா, n கிராஸ் m. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போலாம். இந்த ப்ராப்ளம் நான் பெட்டராவே பண்ணியிருக்கலாம். லைக் வேரியபிள் மாத்தி யூஸ் பண்ணி நெறைய இஷ்யூஸ் ஆயிடுச்சு. பிளஸ் செகண்ட் ராங் ஆன்சர் வந்து தேவையில்லாதது. நான் கன்சோல் லாக் போட்டிருந்தேன். அது வந்து ஹைட் பண்ணாம விட்டுட்டேன். இப்போ அவங்க இந்த கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்கு. அதுல லைனா லேம்ப் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்கு. அதுல லைனா லேம்ப் இருக்கு. அதுல ஏதாச்சும் வேல்யூ ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்? 0022 எடுத்துக்கலாம். அந்த அந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ 0002 இப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, 0ன்னு இருக்குன்னா, அந்த இதுல லேம்ப் இல்ல, பல்ப் இல்ல. ஸோ, அது வந்து எந்த பக்கமும் நம்மளுக்கு பிரைட்னஸ் குடுக்காது. பட் ஏதாச்சும் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரைட்னஸ் குடுக்கும். ஓகேவா? ஸோ, இப்போ வேல்யூ இருக்கு. இப்போ 2 இருக்குன்னா, 2 எவ்வளோ பிரைட்னஸ் குடுக்கும்னா, எனக்கு லெஃப்ட் சைட் 2 பொசிஷன், ரைட் சைட் 2 பொசிஷன். லெஃப்ட் சைட் 2 பொசிஷன்னா என்னன்னா, எனக்கு இதுவரைக்கும் குடுக்கும். ரைட் சைட் 2 பொசிஷன்னா, ரைட் சைடு 1 தான் இருக்கு. ஸோ, இதுவரைக்கும் குடுக்கும். ஸோ, எனக்கு இந்த 4 பொசிஷனும் இப்போ பிரைட் ஆயிருச்சு. ஓகேவா? இப்ப நம்மளுக்கு எது மட்டும் மிஸ் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடைசில இருக்க இந்த பொசிஷன் மட்டும் மிஸ் ஆயிருக்கு. இப்ப நம்ம வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம். இப்ப என்னன்னா 1, 0, 0, 1, 0, 3 அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா, என்னென்ன செல் தான் கவர் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட்டு இங்க 1 இருக்கிறதால இந்த 2 செல்லும் எனக்கு கவர் ஆயிரும். ஓகேவா? ஸோ இந்த 1 இருக்கிறதால எனக்கு இந்த 2 செல்லும் கவர் ஆயிரும். இப்ப இங்க 3 இருக்கிறதுனால நமக்கு என்னன்னா, இந்த ஹோல் செல்லும் கவர் ஆகும். ஓகேவா? 3 பொசிஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால. ஆனா இதுல ஒரே ஒரு இஷ்யூ. ஒன் செகண்ட். இதுவே இருக்கட்டும். இந்த 1 வந்து இது ஃபுல்லா கவர் பண்ணும். ஏன்னா, லெஃப்ட் சைடும் 1, ரைட் சைடும் 1. அவங்க குடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, லைக் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, சப்போஸ் அ இதுல வந்து நம்மளுக்கு மிஸ் ஆகுதுல்ல. இந்த பொசிஷன் எனக்கு மிஸ் ஆயிருச்சு. இந்த எக்ஸாம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ல வந்து எனக்கு இந்த 0 பொசிஷன் லைட் ஆகல. ஸோ நான் என்ன செய்யலன்னா, பல்ப் அந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணலாம். நான் பிளேஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்னா, பக்கத்துல இருக்க 2 பொசிஷனுக்கும் எனக்கு பிரைட்னஸ் வரும். ஸோ, இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ 0, 0, 0, 0ன்னு இருக்கு. எனக்கு 4மே பல்ப்ல பிரைட்னஸ் இல்ல. ஸோ, நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு பல்ப் பிளேஸ் பண்ணுவேன். பிளேஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்னா, இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்னா, இந்த 3யும் பிரைட் ஆயிரும். ஓகேவா? ஒன்லி அட்ஜசன்ட் மட்டும் பிரைட் ஆகும். ஸோ, இன்னும் இங்க 1 மிஸ் ஆகுது ரைட்டா? அப்ப நான் இங்க ஒரு பல்ப் பிளேஸ் பண்ணுவேன். இப்போ இங்க 2மே பிளேஸ் ஆயிரும். ஸோ, எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, மினிமம் எத்தன பல்ப் அவங்க பிளேஸ் பண்ண முடியும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ, அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இதுல கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ, எனக்கு இப்ப என்னன்னா, மினிமம் பல்ப் டூ இன்ஸ்டால். ஓகே. மினிமம் பல்ப் டூ இன்ஸ்டால் தான் கொஸ்டினு. பட் எனக்கு நம்மளுக்கு கோட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா, ஆல்ரெடி இருக்க பல்ப்ஸ் வந்து எவ்வளோ பொர்ஷன் கவர் ஆகுது. அது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது. ரைட்டு. ஸோ, நான் அதுக்கு ஒரு லாஜிக் எழுதணும். நான் என்ன செய்வேன்னா, வி நீட் டூ ஆல்சோ ஃபைண்ட் அ ஆல்ரெடி கவர்டு பொசிஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ, இத எப்படி பண்ணலான்னா, நான் இனிஷியலா என்ன அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன்னா, எந்த பொசிஷனுக்கும்
இப்போ 5 பொசிஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் 5 பொசிஷனுக்கும் விசிபிளா இல்லன்னு நான் அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் லைட்டு. ஓகேவா? 5, 6 பொசிஷன் இருக்கு. நான் இனிஷியலா என்ன செய்றேன்னா, ஆ 6 பொசிஷனுக்கும் பல்ப் வந்து விசிபிளா இல்ல லைட்டுன்னு நான் அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தென் இப்போ இன்புட் வந்து லைக் 0, 0, 1, 2, 0, 0ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப என்னன்னா, இந்த 0 ஃபர்ஸ்ட் 2 ஜீரோஸ் வச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இப்ப இங்க 1 இருக்குன்னா, அட்ஜசன்ட்ல 2மே எனக்கு வந்து ஆ பிரைட் ஆகணும். அப்ப இந்த 3 பிளேஸும் பிரைட் ஆகும். கரெக்ட்டா? ஃபர்ஸ்ட் திங். இப்ப நான் இங்க 2 இருக்குன்னா, லெஃப்ட் சைடும் 2 பொசிஷன், ரைட் சைடும் 2 பொசிஷன் பார்க்கணும். ஸோ, எனக்கு இது ஃபுல்லா கவர் ஆகும். நான் இத எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன்னா, இந்த 2ன்னு வேல்யூ இருக்குன்னா, நான் எது வரைக்கும் கவர் ஆகுது லெஃப்ட் சைடு, இங்க ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் கவர் ஆகுது. ஸோ, நான் இங்க வந்து 3 இண்டெக்ஸ்லேருந்து எனக்கு ரைட் வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? அதே மாரி அ ரைட் சைட்ல பார்த்தேன்னா, இங்க 3 இண்டெக்ஸ்லேருந்து எனக்கு அ வந்திருக்கு. அது மாரி நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ, இப்ப நான் மார்க் பண்றனால என்னன்னா, இப்போ நான் இங்க ரைட் சைட்லேருந்து வரேன். 3ன்னு இருக்கிறதுனால, ஸோ இங்க எனக்கு வந்து லைட் வரும் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆனவுமே நான் ட்ரூன்னு கன்வெர்ட் பண்ணிருவேன். ஸோ, ஃபைனலா எத்தன இந்த அரே எப்படி மாறிரும்னா, ஃபர்ஸ்ட் இது மட்டும் தான் ஃபால்ஸா இருக்கும். மத்த எல்லாமே ட்ரூவா இருக்கும். மத்த எல்லாமே ட்ரூவா இருக்கும். ஸோ, நம்ம ரிமைனிங் எத்தன பல்ப் பிளேஸ் பண்ணலாம்க்கு நான் இப்போ ரிமைனிங் எத்தன பல்ப் பிளேஸ் பண்ணலாம்னுக்கு ஒரு ஃபார்முலா போடணும். ஓகே. அது செகண்ட் இது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் வர டேட்டாவ இது மாரி ட்ரூ, ஃபால்ஸா ஃபில் பண்ணிட்டேன்னா, பல்ப் பிளேஸ் பண்றதுக்கு நான் இப்போ ட்ரிக் ட்ரிக் ஒரு இப்போ எனக்கு வந்து கன்டினியூஸா 5 பிளேஸ்ல வந்து ஆ பிரைட்னஸ் இல்லன்னா, நான் எத்தன பல்ப் பிளேஸ் பண்ணணும்னு இருக்கு. இப்போ நான் கன்டினியூஸா 5 பிளேஸ்ல வந்து இல்லன்னா நான் எத்தன பல்ப் பிளேஸ் பண்ணணும்னு இருக்கு. நான் 2 பல்ப் பிளேஸ் பண்ணுவேன். நான் இங்க ஒரு பல்பும், இங்க ஒரு பல்பும் பிளேஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா, அட்ஜசன்ட் மட்டும் தான் அவன் கவர் பண்ணுவான். இவனுக்கும் அட்ஜசன்ட் மட்டும் தான் கவர் பண்ணுவான். ஸோ, இதுக்கு என்ன மீனிங்னா, ஆ ஒரு பல்ப் பிளேஸ் பண்ணா 3 பிளேஸ் கவர் ஆகும். ஸோ, 5 பிளேஸ் இருக்குன்னா, அவன் 2 பல்ப்ஸ் கவர் லைக் 2 பல்ப்ஸ் பிளேஸ் பண்ணணும். இப்போ 6 இருந்தாலும் நான் 2 வச்சு கவர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ, கோட் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு நான் லெஃப்ட், ரைட் எவ்வளோ தூரம் கவர் ஆகுது, அதுக்காக நான் இண்டெக்ஸ் போட்டேன். அண்ட் தென் நம்ம அந்த விசிபிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான லாஜிக். ஓகே. சப்போஸ் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் பார்க்குறேன். ஓகே. ஆ லெஃப்ட்ல இருந்து ஒரு லைட் வருது. அது இவ்வளோ தூரம் ரீச் ஆகுதா, இல்லையான்னு பார்க்குறேன். சப்போஸ் இது வந்து கம்மியா இருந்துச்சுன்னா, ரீச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இல்லன்னா ஆகலன்னு அர்த்தம். அதேமாரி ரைட்டுக்கு வந்து ஆப்போசிட். அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ரீச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இல்லன்னா ஆகலன்னு அர்த்தம். இப்ப ஃபைனலா கன்டினியூஸா எத்தன பிளேஸ்ல வந்து எத்தன பொசிஷன்ல வந்து ஆ லைட் இல்ல அப்படின்னு பார்த்து நம்ம என்ன சொன்னேன்? 3 ஆல டிவைட் பண்ணணும்னு சொன்னேன். 3 பிளேஸ்ல வரும். ஓகே. இப்போ 6னாலும் ஆ 2, 5னாலும் 2. இதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா, இது மாரி நம்ம ஃபார்முலா ஒண்ணு இருக்கு. அது போற மாரி சிம்பிளா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்காக இப்போ /3 பண்றேன் 5வ 1 டைம் இருக்கும். ரிமைனிங் 2 இருக்கு. ரிமைனிங் நாட் ஈக்குவல் 0வா இருந்தா இன்னொன்னு கவுண்ட் இன்கிரீஸ் பண்ணிரும். ஓகேவா? இதுல வந்து 2 ராங் ஆன்ஸர் வாங்கியிருக்கேன். செகண்ட் ராங் ஆன்ஸர் தேவையில்லாதது. அத அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம். நான் டீபக் பண்றதுக்காக லாக் போட்டு ரிமூவ் பண்ண மறந்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன லாங் ஆன்ஸர் வாங்கியிருந்தேன்னா, இங்க வந்து டைரக்ட்டா இங்க வந்து டைரக்ட்டா ஐன்னு போட்டால எனக்கு வேல்யூ வந்து இதாயிருச்சு. ஓவர் ரைட் ஆயிருச்சு. ஸோ அந்த மிஸ்டேக் மட்டும் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ யாஹ்! இப்போ இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம் என்ன குடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ஆம். ஓகே. இப்ப என்னன்னா, ஒரு ட்ரீ இருக்கு ஸ்டார்ட்டிங். எனக்கு வந்து ஒரு ட்ரீ இருக்கு. இப்போ ட்ரீ குடுத்துருக்காங்க. அப்போ டைம் குடுத்துருக்காங்க. இந்த ட்ரீல இருக்கிறது ஒவ்வொன்னும் ஒரு வேல்யூன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து 0, 1, 2, 3, 4, 5ன்னு குடுத்துருக்காங்க.
அப்போதான் இங்க வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கு. ஓகே 4, 5 சம் வேல்யூஸ் இருக்கு. இது வந்து ஸ்ட்ரெய்ட்டா தான் இருக்கணும்னு இல்ல. இப்போ வேற வேல்யூ. இது வந்து டைம். ஓகே. இந்த வேல்யூஸ் வந்து நமக்கு டைம். அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஆ இத வந்து ஒவ்வொன்னும் ஒவ்வொரு டாஸ்க்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு நோடும் ஒரு டாஸ்க்கு. அதாவது சில்ட்ரன் டாஸ்க்கு. ஸோ இந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ண எவ்வளோ டைம் ஆகும்? இந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ண எவ்வளோ டைம் ஆகும்? ஹோலா கம்ப்ளீட் பண்ண எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு கண்டுபிடிக்கணும். இதுல 2 ரூல்ஸ் வச்சிருக்காங்க. சப்போஸ் இந்த டாஸ்க் வந்து லீஃபா இருந்துச்சுன்னா, லீஃப்னா அதுக்கு சில்ட்ரன் இருக்காது. இதுக்கு சில்ட்ரன் இருக்காது. ஸோ அதோட டைம் என்னன்னா, ஆ நம்ம டைரக்ட்டா அந்த டைம்ல என்ன குடுத்துருக்காங்களோ அதே எடுத்துக்கலாம். ஓகே. சப்போஸ் லீஃபா இல்லன்னா, அவங்க ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருக்காங்க. என்ன ஃபார்முலானா, இதுக்கு சில்ட்ரன்ஸ் இருக்கும்ல. இந்த சில்ட்ரன்ல எந்த சில்ட்ரனுக்கு மினிமம் டைம் எடுத்திருக்கு, எந்த சில்ட்ரனுக்கு மேக்ஸிமம் டைம் எடுத்திருக்குன்னு நான் பார்க்கணும். ஓகேவா? அத பார்த்ததுக்கப்புறம், நான் மேக்ஸிமம் டைமையும், மினிமம் டைமையும் மைனஸ் பண்ணிப்பேன். பிளஸ் அந்த நம்ம பேஸ் டைம் குடுத்தது, பிளஸ் மேக்ஸிமம். இது மாரி அவங்க ஃபார்முலா குடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ப்ராப்ளம்ல இந்த ஃபார்முலா குடுத்துருக்காங்க. லைக் ஆ இப்போ லீஃபா இருந்தா பேஸ் டைம அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணிறணும். சப்போஸ் நான் லீஃபா இருந்தா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஆ லெட் அவர் டியூரேஷன் ஒரு வேரியபிள் வைக்கிறாங்க. அதில என்ன பண்ணியிருக்காங்க, லேட்டஸ்ட், இயர்லியஸ்ட் பிளஸ் பேஸ் டைம். அதாவது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், மேக்ஸிமம், மினிமம்னு வச்சிருக்கோம். லேட்டஸ்ட் பிளஸ் பேஸ் டைம். நம்ம டைம் வச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து லேட்டஸ்ட்டயே ஆட் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்காங்க. லேட்டஸ்ட்னா என்னன்னா, இங்க மேக்ஸிமம். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம என்னன்னா டோட்டல் டைம் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒவ்வொரு நோடுக்கும் டைம் கண்டுபிடிக்கணும். அப்பதான் நம்ம அடுத்த நோடு கண்டுபிடிக்க முடியும். அவங்க 2 ரூல்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து லீஃப் நோடா இருந்துச்சா, லீஃப்னா அதுக்கு சில்ட்ரனே இல்லன்னா, டைரக்ட்டா டைம்ன்னு எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க. சப்போஸ் நான் லீஃப்க்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அதாவது சில்ட்ரன்ஸோட எந்த சில்ட்ரனுக்கு மேக்ஸிமம் டைம், எந்த சில்ட்ரனுக்கு மினிமம் டைம் வரும்னு எடுத்துக்க சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா குடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபார்முலா. ஓகேவா? நம்ம இத எப்படி அ அ சால்வ் பண்ணலான்னா, இது வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிஎஃப்எஸ் ப்ராப்ளம் தான். நான் ஜஸ்ட் ஐட்ரேட் பண்ணிட்டு போனா போதும். நான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஐட்ரேட் பண்ணிட்டு லீஃப் போவேன். லீஃப்ல எனக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். லீஃப்ல இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ லீஃப்ல இந்த வேல்யூ கிடைக்கும்போது, நான் பேரன்ட்க்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிருவேன். ஸோ பேரன்ட் என்ன பண்ணுவான்னா, மினிமம், மேக்ஸிமம் டைம் வந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ பேரன்ட் எல்லா சில்ட்ரனுக்கும் மினிமம், மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிச்சுட்டு, நெக்ஸ்ட் இந்த பேரன்ட் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுவான்னா, இந்த ஃபார்முலாவ கால்குலேட் பண்ணி ஒரு வர வேல்யூவ ரிட்டர்ன் பண்ணுவான். இதே மாரி நான் எல்லா நோடுக்கும் ரிகர்சிவா பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன்னா, எனக்கு ஃபைனலா இந்த 0க்கு எனக்கு ஆன்ஸர் கிடைச்சிரும். ஓகேவா? ஸோ, இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, ஒரு அட்ஜசென்ட்ரி மேட்ரிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க எட்ஜஸ் தான் குடுத்துருக்காங்க. எந்த நோடு வந்து எந்த நோடோட கனெக்ட் ஆகுதுன்னு எட்ஜஸ் மட்டும் தான் குடுத்துருக்காங்க. அத வச்சு அட்ஜசென்ட்ரி மேட்ரிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அட்ஜசென்ட்ரி மேட்ரிக்ஸ்னா, அது 0 வந்து யார் யாரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கா, 1 வந்து யார் யாரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கா, அது மாரி அட்ஜசென்ட்ரி மேட்ரிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு, நான் டிஎஃப்எஸ் ஃபங்ஷன் கால் பண்றேன். நான் டிஎஃப்எஸ்ல என்ன சொன்னேன்னா, அத நம்ம கோடா இங்க எழுதியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன சொன்னா, லீஃப் நோடான்னு செக் பண்றேன் இத. சப்போஸ் லீஃப் நோடா இருந்துச்சுன்னா, இப்போ லீஃப் நோடா இருந்துச்சுன்னா, டைம மட்டும் அப்பயே ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. பேஸ் டைம அப்பயே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம். சப்போஸ் லீஃப் நோடா இல்லன்னா என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் டைம் கண்டுபிடிக்கணும். நான் மினிமம் கண்டுபிடிக்கணும்னா, ஸ்டார்ட்டிங் என்ன வேல்யூ வச்சிருக்கேன் பாருங்க. மேக்ஸிமம் வச்சிருக்கேன். மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிக்கணும்னா மினிமம். அப்படியே ரிவர்ஸா வைக்கணும். அப்பதான் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். நான் இப்ப என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஜஸ்ட் திரும்பி ரிகர்சிவா அந்த சில்ட்ரன்ஸ கால் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட்டு அவன் சில்ட்ரன் கால்குலேட் பண்ணா தான் பேரன்ட்ட கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ நான் ரிகர்சிவா கால் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா, ஃபர்ஸ்ட் நான் 0ல இருப்பேன். நம்ம ஒரு நியூ ட்ரீ போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து நான் ஸ்டார்ட்டிங் வந்து பேரன்ட்ல இருப்பேன். 0, 1, 2ன்னு இருக்கும். 3, 4ன்னு இருக்கும். ஓகேவா? நம்ம கோட் படி பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு நான் 0க்கு வருவேன். 0க்கு சில்ட்ரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ நான் 2க்கு போவேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் 1க்கு போவேன். ஓகே. 1 தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட்டிங் இருக்கு. 1க்கு வந்து சில்ட்ரன் இல்ல, லீஃப் தான். ஸோ அது வந்து வேல்யூவ ரிட்டர்ன் பண்ணிரும். அது பேஸ்ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அத ரிட்டர்ன் பண்ணிரும். நெக்ஸ்ட் நம்ம 2 வருவோம். 2 பார்ப்பேன் லீஃப் கிடையாது. ஸோ 2லேருந்து என்ன போவேன்னா 3க்கு போவேன். 3 வந்து லீஃபு.
அது வந்து வேல்யூ டேரக்ட்டா ரிட்டர்ன் பண்ணிரும். நெக்ஸ்ட் நான் 4 போறேன். 4ம் லீஃபு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணிருவேன். இப்ப 2 சில்ட்ரனும் எனக்கு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க. 2 சில்ட்ரன்ல எது மினிமம், எது மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிச்சுட்டு, அது ஃபார்முலால கால்குலேட் பண்ணி நான் இங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிருவேன். இப்ப நான் 0 வந்துட்டேன். 0ல 1க்கும் வேல்யூ இருக்கு. இப்ப 2வும் வேல்யூ இருக்கு. 1, 2 வேல்யூ கெடைச்சிருச்சு. ஸோ, அதே மாரி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி அத திரும்பி ரிட்டர்ன் பண்ணிருவேன். ஃபைனலா நமக்கு ஆன்ஸர் கெடைச்சிரும். ஸோ, அத தான் நம்ம இங்க பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போலாம். இப்போ நீங்க ஆ நார்மல் ட்ரீலாம் கிராஃபோட பேசிக் ப்ராப்ளம் தான் இது. இப்போ நீங்க ட்ரீ கிராஃப் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. இந்த மாரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். ம். நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டாபிக். இப்போ உங்களுக்கு இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ நீங்க பிகினர்ஸா இருந்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலன்னா, இட்ஸ் ஓகே. ஏன்னா, இதுக்கு உங்களுக்கு டிபி தெரிஞ்சிருக்கணும். டிபில இது ஒன் ஆஃப் தி வேரியேஷன். டிஜிட் டிபின்னு ஒரு வேரியேஷன். ஸோ, உங்களுக்கு அந்த 2 டாபிக்கும் தெரிஞ்சா தான் உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ, இவங்க கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்போ அவங்க கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அவங்க வந்து 3 வேரியபிள்ஸ் குடுத்துருக்காங்க. ஆ கலர் மாத்திக்கலாம். ஓகே. 3 வேரியபிள்ஸ் குடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்னன்னா, எல்லு, ஆர், கே. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, எல்லுலருந்து ஆர்க்குள்ள இருக்க வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும். என்ன வேல்யூ ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்க வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இப்ப வந்து நான் எல் வந்து 200ன்னு சொல்லிருவேன். ஆர் வந்து 200 அவங்க சொல்லியிருக்க எக்ஸாம்பிள்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ 200 201 டூ 204 வரைக்கும். ஓகே. 201ல இருந்து 204 வரைக்கும் கே வந்து 2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நான் இதுக்குள்ள இருக்க எல்லா நம்பர்ஸையும் சூஸ் பண்ணணும். பட் அட்ஜசன்ட் வந்து டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா, மேக்ஸிமம் 2 தான் இருக்கணும். இதுக்குள்ள நமக்கு என்னென்ன வேல்யூ இருக்குன்னா 201, 202, 203, 204 இருக்கு. நான் ஈச் அட்ஜசன்ட் வந்து எனக்கு என்னவா இருக்கணும்னா, லைக் ஆ டிஃபரன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் 2 தான் இருக்கணும். ஓகேவா? இப்ப இதுல பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸிமம் 2 தான் இருக்கு. இதுலயும் மேக்ஸிமம் 2 தான் இருக்கு. பட் இதுல பார்த்தீங்கன்னா, ஆ 03 03யா மேக்ஸிமம் 3 இருக்கு. அப்ப இந்த நம்பர் எடுக்க முடியாது. இங்க 04ன்னு வருது. அப்ப இந்த நம்பர் என்னால எடுக்க முடியாது. ஓகேவா? ஸோ, நம்ம எல்லா நம்பரையும் ஜெனரேட் பண்ணி பண்ணலாமா? அப்படின்னு செக் பண்ணோம்னா, அவங்க நம்பர் வந்து 10^15 வரைக்கும் குடுத்துருக்காங்க. நம்மளால அப்படி பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ, நம்ம ஓகே. நம்ம அதுக்கு பதிலா என்ன கண்டுபிடிக்கலான்னா, இப்போ அ டிபினா என்னன்னு பிகினர்ஸ் தெரியாதவங்க சொல்லிர்றேன். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டாஸ்க்க ரிப்பீட்டடா பண்ணிட்டுருக்கோம். நான் 2 இது திரும்பி சேம் டாஸ்க்க திரும்பி பண்றேன்னா, நான் திரும்பி கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதுக்கு பதிலா என்னன்னா, ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சிருந்த வேல்யூலயே நான் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இப்போனா அவங்க அ எனக்கு வந்து 2 வேல்யூஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து ஒரு 6 டிஜிட் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். 204,001ன்னு இருக்கு. 204 ஆ 578ன்னு இருக்கு. ஓகேவா? கே வந்து 2ன்னு குடுத்துருக்காங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இத வந்து பார்த்துட்டுருக்கேன். இங்க பார்த்தீங்கன்னா, 3யும் காமன் தான். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது தான் நம்ம வேல்யூ பார்க்குறோம். ஓகே. இப்ப நான் கே2ன்னு பார்க்கிறப்போ, இது வந்து எனக்கு வந்து ஃபால்ஸ் ஆயிருது. ஏன்னா 4 டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ, நான் இந்த வேல்யூவ எடுக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. எனக்கு என்னன்னா, இது 4க்கு அப்புறம் எந்த வேல்யூ வந்தாலும் இப்போ இதுல எடுத்துக்கவே முடியாது. ஏன்னா, இங்கேயே ஃபால்ஸ் ஆயிருச்சு. ஸோ தட் ஆ நான் இந்த நம்பருக்கு திரும்பி வரும்போது, இங்க ஃபால்ஸ்ன்னு ஆயிருச்சுன்னா, இந்த நம்பர் நான் பார்க்காமயே இந்த 3 நம்பரையும் நான் பார்க்க தேவையில்ல. இங்க என்ன நம்பர்ஸ் வந்தாலும் எனக்கு வந்து ஃபால்ஸ் தான். ஸோ நான் எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, ஒவ்வொரு டிஜிட்டா போறோம். நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டிஜிட்டா போம்போது, நம்மளுக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு நான் ஒரு நம்பர் ஃபில் பண்ணுவேன். அத இன்னொரு நம்பர் ஃபில் பண்ணுவேன். இன்னொரு நம்பர் ஃபில் பண்றதுக்கு முன்னாடி, என்ன செக் பண்ணுவேன்னா, இந்த பொசிஷனுக்கு நான் ஆல்ரெடி வந்திருக்கேன் நானு. அத எப்படி செக் பண்ணலான்னா, இப்ப நான் ப்ரீவியஸ் சம் வேல்யூஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் வேல்யூஸ். ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து இந்த 5த் பொசிஷன்ல இருக்கேன்.
நான் இந்த இடத்துல ஏதோ சம் வேல்யூஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. நான் சேம் பொசிஷனுக்கு நான் திரும்பி வந்திருக்கேனா ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணணும். ஆனா நம்ம இங்க செக் பண்ணோம்ல 204க்கு வந்து நான் திரும்பி வந்திருக்கேனான்னு செக் பண்றேன். சப்போஸ் வந்திருந்தேன்னா, இதுக்கப்புறம் எந்த வேல்யூ ஃபில் பண்ணாலும் ஆ லைக் என்ன சொல்றது? அந்த ஸ்டேட் வந்து ட்ரூ தான். ஸோ இங்க ட்ரூனா அதுக்கப்புறம் இருக்க ஸ்டேட்டும் ட்ரூ தான். ஸோ நான் என்ன செக் பண்ணியிருப்பேன்னா, நம்ம இப்போ எல் குடுத்துருக்காங்கல்ல, நான் 0 டூ எல் வரைக்கும் நான் செக் பண்ணுவேன். எத்தன வேல்யூஸ் இருக்குன்னு. அதே மாரி அது ஒரு ஆன்ஸர் கிடைக்கும். இப்போ அது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ 0 டூ L-1 வரைக்கும் பார்ப்பேன். ஆர் வரைக்கும் பார்ப்பேன். அப்போ வந்து அது ஒய்ன்னு கிடைக்கும். ஏன்னா, நான் எல் டூ ஆர்ன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா செக் பண்ண முடியாது. நான் இப்படி பண்ணேன்னா என்ன ஆகும்னா, இப்போ லைன் இருக்கு. நம்ம எல் டூ ஆர் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? இந்த எல் டூ ஆர் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா கண்டுபிடிக்க முடியாது. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு 0 டூ ஆர் கண்டுபிடிச்சுருவேன். அப்போ 0 டூ எல் கண்டுபிடிச்சுருவேன். இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா, 0 டூ எல்ல வந்து 0 டூ ஆர்ல மைனஸ் பண்ணா எனக்கு வேல்யூ கிடைச்சிரும். ஸோ தட் நம்ம வந்து அந்த ஃபங்ஷன் கால் பண்ணுமே அந்த லாஜிக் எழுதியிருக்கும். அதுக்கப்புறம் டிபிக்கான கேச்சஸ் தான் எழுதியிருக்கும். தென் நான் ஃபர்ஸ்ட்டு சொன்னேன், நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஸ்டேட்ட வந்து விசிட் பண்ணியிருக்கோமான்னு பார்க்கணும். சப்போஸ் விசிட் பண்ணியிருந்தா இருக்கிற வேல்யூவ ரிட்டர்ன் பண்ணிருவேன். இல்லன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? 0 டூ 9 இல்லன்னா எண்ட் வரைக்கும் பார்க்கணும். இதுல வந்து ஆ நான் சொன்ன கண்டிஷன் நீங்க செக் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. லெஸ் தென் கேவா இருந்தா மட்டும் தான் நான் நெக்ஸ்ட் முடியும். இல்லன்னா போக முடியாது. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டாபிக் தான். உங்களுக்கு நான் டிஜிடிபிக்கான ரிசோர்ஸ் மட்டும் இதுல போடுறேன். அது ஃபர்ஸ்ட்டு டிஜிடிபி படிச்சீங்கன்னா, அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம் தான். நீங்க எந்த ப்ராப்ளம் டிஜிடிபி எடுத்தாலும் எல்லாமே சேமா இருக்கும். இந்த லாஜிக் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுற மாரி இருக்கும். ஓகே. என்ன ரேங்க்ல இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஆல்ரெடி ஓகே. நீங்க என்ன ப்ராப்ளம் சொன்னீங்க மென்ஷன். ஆ ப்ரோ அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு ப்ரோ சும்மா சொல்லு ப்ரோ. ஒரு 3 மார்க்ஸ் ப்ரோ. ஸோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் ப்ரோ. அது என்ன அது கே ப்ரோ சொல்றேன் ப்ரோ. அது ஆன்சர் ப்ரோ. மேக்ஸிமம் நீ கண்டிப்பா லாஜிக்ல ஓகே. இஷ்யூ அது பண்ணி நான் பண்ணேன்.